Best. Lamburi. I am the best. I am the best. God is with me. ભગવાન મારી અંદર છે. વેરી ગુડ. આપણે આજે સનાતન સત્ય એજ્યુકેશન સિસ્ટમ આયોજિત માઇન્ડ પાવર સેમિનાર આપણા આંતરમનની અજ્ઞાત શક્તિઓ માઇન્ડ પાવર ટ્રેનર ગણેશ ઘાસકટા હું તમને તમારી અંદર પડેલી જે અનંત શક્તિ પડેલી છે એ શક્તિનો પરિચય તમને કરાવવા જઈ રહ્યો છું, જે તમારે દિલથી સાંભળવાની છે. પણ ખાસ વાત એ છે કમર ગરદન સીધી રહેવી જોઈએ. યસ, હું અહીંયા તમને જે શીખવાડીશ એને તમે તમારા ક્લાસની અંદર તમારા ટીચર સર તમને જ્યારે કંઈ પણ ભણાવતા હોય છે એ અહીંયા હું તમને જે શીખવાડું છું એ તમે તમારા ક્લાસની અંદર એને એપ્લાય કરશો તો તમારી યાદ શક્તિ, એકાગ્રતા શક્તિ, આત્મવિશ્વાસ અને તમે જે માર્ક્સ આવી રહ્યા છે એમાં વધારો થશે. એમાંનો પહેલો નિયમ છે જે મેં તમને પહેલા કીધું કે તમારે મારી આંખની સાથે કોન્ટેક્ટ રાખવાનો છે. તો તમે જ્યારે સ્કૂલની અંદર ભણતા હોવ છો, ટીચર કે સર તમને કોઈ ભણાવી રહ્યા હોય છે તો કમર ગરદન સીધી રાખી તમારા ટીચર કે સર જે હોય ભણાવી રહ્યા હોય એની આંખોની સાથે તમારો કોન્ટેક્ટ રહેવો જોઈએ. ખાલી આ એક જ નિયમ તમે પાળશો તો બી તમારી યાદ શક્તિ, એકાગ્રતા શક્તિ અને તમારી જે રેટ છે, જે તમારા માર્ક્સ લાવવાનો રેટ છે એમાં બી વધારો થાય. તો હું તમને તમારી અંદરની જે શક્તિઓ છે એમાં હું તમને આગળ લઈ જાઉં છું. नेक्स्ट नमस्कार, मैं गणेश घासकटा आप सभी का स्वागत करता हूँ. आज आप तमने लोगों ने हिंदी चलશે કે ગુજરાતી चलશે? हिंदी चलશે तो चलो मैं भी हिंदी में प्रैक्टिस करूँ, ठीक है? तो आज आपको जो नॉलेज मिलेगा वो आपके जीवन में सुख, शांति और समृद्धि बढ़ाएगा. वो मेरा प्रॉमिस रहेगा. सिर्फ आपको एक ही रूल्स फॉलो करना है, सिर्फ आपको मुझे सुनना है और मेरी आंखों से आपका कांटेक्ट बनाए रखना है. ओके, नेक्स्ट आगे बढ़िए. हम रात दिन सख्त मेहनत क्यों करते हैं? हम लोग, सब लोग, जो भी लोग दुनिया में हैं वो सब लोग रात दिन मेहनत क्यों करते हैं? तो उसका जवाब आता है नेक्स्ट. उसका जवाब आता है हमें सुख चाहिए, हमें शांति चाहिए, हमें समृद्धि चाहिए और हमें आनंद चाहिए. ये चार चीज़ों के लिए हम लोग रात दिन मेहनत करते हैं. शायद आप स्टूडेंट हैं तो आप पढ़ने के लिए प्रयास कर रहे हैं, जैसे दूसरे जो भी लोग हैं कुछ ना कुछ काम करता है, तो उन सभी लोगों को चाहिए क्या? तो ये चार चीज़ चाहिए. नेक्स्ट, तो हम दूसरा सवाल करते हैं कि क्या हम लोग रात दिन प्रयास करते हैं तो सबको जो चाहिए वो सब मिलता है? तो उसका जवाब है ना. क्यों नहीं मिलता? आगे नेक्स्ट. सुख, शांति, समृद्धि को पाने के लिए कुदरत ने, हमने, भगवान ने दो शक्तियाँ दी है. वो दो शक्तियाँ कौन सी है? नेक्स्ट, भगवान ने हमने जो शक्तियाँ दी है वो दो शक्ति है. एक है हमारी शारीरिक शक्ति और दूसरा है मानसिक शक्ति. भगवान ने हमने शरीर और मन दो ऐसी शक्ति दी है जिसकी वजह से दुनिया में जितने भी लोग हैं कि बाहर निकल दूंगा, जो चुकना नहीं है. लास्ट में से दूसरा नंबर, हाथ ऊंचा करिए बेटा. लास्ट में हाथ ऊंचा करिए, हाथ ऊंचा करिए. ओके, वेरी गुड. ये बहन ने जो गलती की ऐसा कोई दूसरा गलती नहीं करना है. मेरी आंखों से जुड़ के रहना, ठीक है? एक बार ऊपर हाथ दोनों ले जाए. छोड़ दे बेटा, दोनों हाथ ऊपर. मैं 1 2 बोलूं तो इस तरह आपको दोनों ताली लगाना है. 1 2 3 1 2 1 2 3 ऐसा करना है. 1 2 1 2 3 1 2 1 2 3 1 2 1 2 3 1 2 1 2 3 1 2 1 2 3. ओके, वेरी गुड. ठीक है? तो भगवान ने हमने दो शक्तियाँ दी है, शारीरिक शक्ति और मानसिक शक्ति. तो ये दो शक्ति जो भगवान ने हमने दी है, तो वो दोनों शक्ति जो हमें मिली है तो उसको तंदुरुस्त रखने के लिए उसका कुछ रूल्स है. तो हम समझेंगे शरीर को तंदुरुस्त कैसे रखें और मन क्या है, मन की शक्ति क्या है, उसको तंदुरुस्त कैसे रखें. नेक्स्ट,
शरीर और मन दोनों को तंदुरुस्त होना जरूरी है। तो हम पहले अपने शरीर के बारे में समझते हैं। नेक्स्ट, हमारा शरीर तंदुरुस्त रखने के लिए कुछ हमें रूल्स फॉलो करना है। क्या? तो हमें शुद्ध हवा लेना है, शुद्ध पानी पीना है, शुद्ध खुराक लेना है, आराम करना है, अच्छी तरह से नींद लेना है और साथ में मेडिटेशन करना जरूरी है, एक्सरसाइज करना जरूरी है। हमारे शरीर को ये 5-7 चीजें जो मैं बताए उन पे आपका फोकस रहना है। एक तो हमें श्वास पूरा लेना चाहिए। हम लोग क्या है, भगवान ने हमने जो ऑक्सीजन फ्री में दिया है, फिर भी हम लोग वो हवा बहुत कम ले रहे हैं। जैसे यहाँ प्राणायाम वगैरह सिखाता है ना, तो हमारा प्राण श्वास लेने की जो कला है बढ़ती है। तो श्वास, शुद्ध पानी, शुद्ध सात्विक खुराक, नींद, आराम, एक्सरसाइज, वो सब जरूरी है। मैंने यहाँ देखा आप कराटे कर रहे थे, वो एक्टिविटी मैंने देखा। तो ये सब हमारे शरीर को तंदुरुस्त रखने के लिए बहुत जरूरी है। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। दूसरी बात है मन की शक्ति है। अगर हमें मन को तंदुरुस्त रखना, मैं आपको मन के बारे में आज बहुत सा सारा नॉलेज देने वाला हूँ। ठीक है, तो मन को तंदुरुस्त रखने के लिए हमें पॉजिटिव थिंकिंग करना है, पॉजिटिव स्पीकिंग माने पढ़ना है, पॉजिटिव रीडिंग करना है, रिलैक्सेशन, मेडिटेशन एंड विजुअलाइजेशन, उनके बारे में भी मैं आपको आगे समझाऊंगा। ठीक है, तो ये हमारा मन को तंदुरुस्त रखने के लिए ये सारी एक्सरसाइज। नेक्स्ट, अब हमें समझना है मन क्या है। जैसे बोला जाए कि मन क्या है, तो हम लोग ऐसे यहाँ उंगली लगा देते कि मन माने मगज। तो मगज और मन दोनों अलग है। आज हमें मन के बारे में सीखना है, समझना है। नेक्स्ट, मन और मगज दोनों अलग है। जैसे कि जो हमारा मगज है वो एक हार्डवेयर जैसा है। उसको हम देख सकते हैं, स्पर्श कर सकते हैं, उसको नाश कर सकते हैं, उसको रिपेयरिंग कर सकते हैं, वो सब कर सकते हैं। जिसको हम स्पर्श कर सकते हैं उसको हम हार्डवेयर की तरह जो दिखता है, इस तरह का जो है हमारा मगज है, माइंड है, जो ब्रेन है, वो मन नहीं है। मन का एक हिस्सा है, लेकिन मन क्या है, वो एक सॉफ्टवेयर है। जैसे ये बिजली चल रही है तो बिजली दिखती नहीं है, वो दिखती नहीं है, लेकिन ये वो है। तो इसी तरह से जो हमारा माइंड है वो एक एनर्जी, एक शक्ति है जो दिखती नहीं है, लेकिन हमारी जिंदगी में सबसे ज्यादा उसका रोल रहता है। ठीक है, तो हम मन के बारे में आगे समझेंगे। नेक्स्ट, अब हमें समझना है मन है ना, वो दो मन का दो हिस्सा है, दो मन है हमारा। उसमें से एक है जागृत मन और दूसरा है अर्धजागृत मन। आज हम जागृत मन और अर्धजागृत मन, वो दोनों के बारे में मैं आपको समझाऊंगा। आगे बढ़ेंगे, सबसे पहले हम जागृत मन के बारे में समझेंगे। जागृत मन जो है वो हमारा मन का हिस्सा, जो हिस्सा है उसमें से जागृत मन के पास 10% पावर है, लेकिन अर्धजागृत मन जो है उसके पास 90% पावर है। तो मैं आपको पूछूं उसमें से बॉस कौन होगा, क्या बोलोगे आप? जिसके पास 10% पावर है वो बॉस हो सकता है कि 90% पावर है वो बॉस हो सकता है? 90%। लेकिन यहाँ उल्टा है, जिसके पास 10% पावर है वो बॉस है और 90% जिसके पास पावर है वो सेवक है। तो हमें वो कैसा है वो हम आगे सब समझेंगे। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। और हमारा अर्धजागृत मन है उसके पास 90% पावर है। नेक्स्ट, आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट, तो देखो ये है समझने के लिए, एक समुद्र है, उसमें एक आइस है, मतलब कि बर्फ का पर्वत है, ऐसा समझ लो। तो उसमें जो हिस्सा ऊपर होता है वो 10% होता है, बाकी का 90% जो हिस्सा होता है पानी के अंदर होता है। इस तरह हमारा जो जागृत मन है सिर्फ 10% है और 90% हिस्सा है वो हमारा अर्धजागृत मन है। आज दोनों माइंड के बारे में मैं आपको समझाऊंगा आगे। नेक्स्ट, आपने कहानी सुनी होगी अलाउद्दीन और चिराग की, सुनी आप लोगों ने? उसमें ऐसा होता है, अलाउद्दीन नाम का एक आदमी था, उसके पास एक जादुई चिराग था। वो चिराग को जो रगड़ता था उसमें से एक जीन निर्माण होता था और जीन अपने गुरु से, अपने आका से बोलता था, हुकुम मेरे आका। और जो अलाउद्दीन था उसके पास 3 ख्वाहिशें रखता था और ये जो जीन निर्माण होता था वो तुरंत उसका काम कर देता था। तो ये जो कहानी है
वो हमारा जागृत मन और अर्धजागृत मन की है, उसके बारे में भी मैं आपको आगे बढ़ाऊंगा, आगे समझाऊंगा। ओके नेक्स्ट। अभी अर्धजागृत मन जो है ना वो अजीब है, उसके पास पावर बहुत ज्यादा है, लेकिन वो जो नकारात्मक आदेश पर तेजी से अमल करता है और मजाक बिल्कुल नहीं समझता है। तो उसका मतलब कि हमें पॉजिटिव सोचना है और कभी भी मजाक नहीं करना है। हम अपने बारे में भी मजाक नहीं करना है, दूसरे के बारे में भी हमें मजाक नहीं करना है, नेगेटिव नहीं बोलना है। अपने बारे में बोलना है तो भी बोलना अपन बादशाह है, अपन किंग है, इस तरह का बोलने का। लेकिन हमारी गरीबनी झोपड़ी आओ जो हमें तो आवा छीन आई, ऐसी जो मतलब छोटी बातें होती है, ऐसी बातें नहीं करनी है। अगर मजाक भी करना है तो पॉजिटिव ही करना है, ठीक है। आगे बढ़ेंगे। जागृत मन की शक्तियां क्या क्या होती है। अब मैं आपको जो 10% पावर वाला जो हमारा मन है उसके बारे में आपको बताने और समझाने जा रहा हूँ। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे। पहला है तर्क। हमें जो तर्क आता है, कुछ हम किसी के पास चर्चा करते हैं तो कुछ हम सवाल करते हैं, तो जो तर्क करने का जो पावर होता है वो हमारा जागृत मन का पावर है। देखो 10% पावर है ना, लेकिन वही सब जैसे हाथी होता है और हाथी के पास बहुत ताकत होती है, महावत बहुत छोटा है, लेकिन मालिक कौन है? मालिक कौन है? महावत के हाथी कौन मालिक है? बोलो बोलो। महावत मालिक है ना। तो इसी तरह हमारे पास ये जो जागृत मन की 10% शक्तियां है ना, वो बहुत पावरफुल शक्तियां है और ये सभी शक्तियों को हमें सीखना और समझना है, ठीक है। आगे बढ़ेंगे। तर्क के बाद आता है विचार। ऐसा साइंस के थ्रू प्रूव हुआ है, गुजराती में लोग साइंस थी એવું પ્રૂવ થયું છે કે આપણને ભગવાને જે આપણા માઇન્ડની અંદર વિચારોની જે શક્તિ આપી છે, પ્રતિ સેકન્ડ 17 વિચારો નીકળે છે। એક દિવસમાં 24 કલાકની અંદર 60,000 વિચારોનું પ્રોડક્શન આપણા બધાના મગજમાંથી થાય છે। તો આ જે વિચાર શક્તિ જે છે એ આપણા જાગૃત મનની શક્તિ છે। આગળ વધીએ। બુદ્ધિ, જે કઈ બુદ્ધિ છે, તમે જે અભ્યાસ કરી રહ્યા છો અને એની અંદર તમારી જે શક્તિ ખીલી રહી છે, એમાં સૌથી વધારે શક્તિ બુદ્ધિ શક્તિ ખીલે છે। જે ભણેલા ગણેલા વ્યક્તિ હોય છે એ બુદ્ધિશાળી ગણાતા હોય છે, અને જે ગામડાઓની અંદર ખાસ કરીને જે ભણેલા નથી અને ખેતીવાડી કે વગેરે તે કરી રહ્યા છે, એની બુદ્ધિ એટલો વિકાસ થયેલો ન હોય। તો બુદ્ધિ જે છે એ આપણા જાગૃત મનની શક્તિ છે। આગળ વધીએ। ન્યાય કરવો। જ્યારે કોઈ એક સંઘર્ષ નિર્માણ થયો છે, કોઈ દોષી છે અને કોઈ નિર્દોષ છે, તો એ વખતે જે ન્યાય કરવાની માટે જે આપણે શક્તિ વાપરીએ છીએ એને ન્યાય કહેવાય છે, અને ન્યાય કરવાની જે શક્તિ છે એ આપણા જાગૃત મનની શક્તિ છે। નેક્સ્ટ। ત્યાર પછી નિર્ણય કરવો। આપણે કોઈ પણ એક સંકલ્પ કર્યો કે મારે આ કરવું છે, તો જે સંકલ્પ શક્તિ છે, નિર્ણય શક્તિ છે, એ નિર્ણય શક્તિ આપણા જાગૃત મનની શક્તિ છે। નેક્સ્ટ। ત્યાર પછી એક્શન, કે ભાઈ મારે અમુક ધોરણ ભણ્યા પછી અમુક સબ્જેક્ટમાં જવું છે, તો એ જે નિર્ણય લીધા પછી એની ઉપર જે આપણે એક્શન લઈએ છીએ, આ એક્શન લેવાનો જે પાવર છે એ આપણા જાગૃત મનની શક્તિ છે। નેક્સ્ટ। અને ત્યાર પછી સૌથી મહત્વનો પાવર જે છે એ આપણો આ છે અર્ધજાગૃત મનના દરવાજાનો ચોકીદાર। હવે સમજી લ્યો, અર્ધજાગૃત મન એટલે આપણી અંદર ઈશ્વરી શક્તિ, ભગવાન આપણી અંદર છુપાયેલો છે, એની અનંત શક્તિ 90% છે, પણ એ એમના નિયમોથી બંધાયેલો છે। એની પાસે કોઈ પણ આદેશ આવી જાય પછી એ હકારાત્મક હોય કે નકારાત્મક હોય, એને વાસ્તવમાં બનાવી દે છે। તો આપણું જાગૃત મન જે છે એ આપણા અર્ધજાગૃત મનનો ચોકીદાર છે। કોઈ પણ પ્રકારના આદેશો આવે તો એને રોકવાનું અથવા એનો સ્વીકાર કરવાનું કામ આપણા આ અર્ધજાગૃત મનનો જે ચોકીદાર છે એ શક્તિ શીખવી ખૂબ મહત્વની છે। તો આપણે સૌથી વધારે મારા હિસાબથી આ શક્તિ છે જે આપણા અર્ધજાગૃત મનનો દરવાજાનો ચોકીદાર। આટલી જે શક્તિઓ છે એ સિવાયની ઘણી બધી શક્તિઓ છે, પણ આપણે સમય મર્યાદાની અંદર આપણે થોડી શક્તિ બતાવીએ। હું તમને અર્ધજાગૃત મનની થોડીક શક્તિઓની વાત કરું છું, જેનો તમે અનુભવ પણ કર્યો છે। ઓકે નેક્સ્ટ। હવે આપણે સમજવા જઈ રહ્યા છીએ આપણા અર્ધજાગૃત મનની શક્તિ। નેક્સ્ટ।
આ બધા લોકો જે છે એ દુનિયાના સૌથી મહાન લોકો છે. આપણા દેશના સ્વતંત્ર સેનાનીઓ છે, આ દુનિયાભરના મહાન ઉદ્યોગપતિઓ છે અને વૈજ્ઞાનિક છે. આ બધા લોકોને ભગવાને એક શક્તિ એક સરખી આપી છે અને એને જે શક્તિ આપેલી છે એ જ શક્તિ આપણને બધાને એક સરખી આપેલી છે. નરેન્દ્ર મોદી હોય કે કોઈ પણ મહાન ગુરુ હોય કે કોઈ પણ મહાન વૈજ્ઞાનિક હોય કે તમે જેને મહાન સમજો છો, જે કોઈ દુનિયાની અંદર છે, એને ભગવાને અર્ધજાગ્રત મનની શક્તિ બધાને ઇક્વલ એક સરખી જ આપેલી છે. ફરક માત્ર એટલો છે કે એ લોકોએ એ શક્તિને ઓળખી છે અને એ શક્તિને કામે લગાડી છે. તો આ બધા જ મહાપુરુષોની અંદર જે ભગવાને શક્તિ આપી છે એવી અર્ધજાગ્રત મનની શક્તિ આપણને બધાએ ભગવાને એક સરખી આપેલી છે. માત્ર સમજવાની જરૂર એટલી છે કે એ શક્તિને સમજવાની છે અને એ શક્તિને આપણે કામે કઈ રીતે લગાવવાની એ આપણે શીખવાનું છે. નેક્સ્ટ આગળ વધીએ. અંતર આત્માનો અવાજ. જ્યારે આપણે કોઈ પણ પ્રકારનું ખોટું કામ કરવા જઈ રહ્યા હોઈએ ત્યારે આપણને અંદરથી કોઈ રોકે છે અને આપણને એવું કહે છે કે એ કામ તો ના કરીશ, એનું પરિણામ ભોગવું આવશે. પરંતુ આપણે ઘણી વખત એ અંતરાત્માનો અવાજ આપણને જ્યારે આદેશ મળે ત્યારે ઘણી વખત આપણે એને માની પણ લઈએ છીએ અને ઘણી વખત એને અવગણીએ પણ છીએ. અને જ્યારે એને અવગણીએ છીએ ત્યારે આપણે દુઃખનો અનુભવ કરતા હોઈએ છીએ. યસ ઓર નો? હું જે કહેવા માંગુ છું સમજાય છે બધાને? એકવાર બધા લોકો ઊંચા હાથ કરો, આજુબાજુ વાળાની સાથે તાળી પાડો, સામે ઓકે, વેરી ગુડ. અહીંયા ધ્યાન. એટલા લોકોને મજા આવે છે. મજા તો કોને નથી આવતી? તને મજા નથી આવતી બેટા? ઓકે, વેરી ગુડ. ઓકે, કમર ગરદન સીધી, ઊંડો શ્વાસ ભરો, થોડી દો, આંખો ખુલ્લી રાખો, ઊંડો શ્વાસ ભરો, થોડી દો. મારી સાથે જોશથી યસ બોલવાનું છે. યસ યસ પૂરી તાકાત સાથે. તો ઊંઘ ઉડી જાય, નહીં તો તમને ભૂખ બી લાગેલી છે ને ઊંઘ બી આવશે. મારી સાથે બધા 1 2 3 1 2 3. વેરી ગુડ. હવે તમારી અંદરની જે અર્ધજાગ્રત મનની શક્તિ પડી છે એને આપણે સૌથી વધારે એ શક્તિને સાંભળવાની છે, સમજવાની છે. નેક્સ્ટ આગળ વધીએ. દૂર સંવેદના. તમારા જીવનમાં એવું ક્યારે બન્યું છે કે તમે કોઈ વ્યક્તિને યાદ કરો છો અને એ જ વખતે એ વ્યક્તિ સામેથી આવી જાય અથવા એનો ફોન આવે અથવા એનો મેસેજ આવે? આવું જીવનમાં બન્યું છે? તો એ કેવી રીતે બને છે? તો એ છે આપણા અર્ધજાગ્રત મનની શક્તિ, ટેલિપથી, જેને દૂર સંવેદના કહેવાય. કે આ શક્તિ આપણી અંદર પડેલી છે. આપણને કોઈને દિલથી યાદ કરીએ તો પહેલાના વખતમાં આપણે એવું કહેતા દિલથી યાદ કરીએ તો એ મેસેજ સામેના વ્યક્તિને પણ એ મેસેજ મળતો. તો આ જે ટેલિપથીની શક્તિ જે છે એ આપણા અર્ધજાગ્રત મનની શક્તિ છે. નેક્સ્ટ આગળ વધીએ. સ્મરણ શક્તિ. આપણે જે યાદ શક્તિ કરીએ છીએ, યાદ શક્તિ આપણે વાંચેલું હોય ને આપણને ભૂલાઈ જાય છે ને, તો એ શક્તિ જે છે એ આપણે એને કેળવેલી નથી. સ્મરણ શક્તિ, યાદ શક્તિ જે છે, યાદ શક્તિ બધાની ભગવાને ઇક્વલ એક સરખી આપેલી છે. જેની યાદ શક્તિ કેળવાયેલી છે એની યાદ શક્તિ બહુ મજબૂત હોય છે અને જેની કેળવાયેલી યાદ શક્તિ નથી એ એવું કહે છે કે મારી યાદ શક્તિ કમજોર છે. તો આ યાદ શક્તિનો જે પાવર છે એ આપણા અર્ધજાગ્રત મનનો છે. નેક્સ્ટ ભાવનાઓનો આંક. લાગણીઓ, ક્રોધ, ઈર્ષા, દુઃખ, પ્રેમ, શાંતિ, આનંદ, ખુશી. આ જે પોઝિટિવ અને નેગેટિવ બે પ્રકારની લાગણીઓ આપણને જે થાય છે, આપણને કોઈ પ્રશંસા કરે તો આપણને સારું લાગે. યસ ઓર નો? કોઈ આપણી નિંદા કરે તો બુરું લાગે. યસ ઓર નો? તો આવી જે લાગણીઓ જે છે એ લાગણીઓનો જે આંક છે એ આપણા અર્ધજાગ્રત મન પાસે છે. કાન ખોલીને સાંભળી લો. જિંદગીમાં સુખી થવું હોય, સફળ થવું હોય, જિંદગીમાં જે જોવે તે મેળવવું હોય તો આ એક વસ્તુ સમજી લો. આપણી જે લાગણીઓ છે એને આપણા જીવનની અંદર પોઝિટિવ લાગણીઓ તરફ જીવનને વહેતું કરો. જો તમારી લાગણીઓ પોઝિટિવ વહેવા માંડી એટલે આખી બ્રહ્માંડની બધી શક્તિઓ તમને મદદ કરશે. જો તમારે સુખી થવું હોય તો કલ્પના કરવાની ખૂબ જ સુખી છું. તમારે સમૃદ્ધ થવું હોય તો કલ્પના કરવાની હું ખૂબ જ સમૃદ્ધ છું.
તમારે તંદુરસ્ત રહેવું હોય તો કલ્પના કરવાની ખૂબ જ તંદુરસ્ત છો. તો આ જે લાગણીઓ જે છે, તમે એવું માનો હું બહુ દુઃખી છું, મને સારો કરતી તકલીફ છે, તો કુદરત કહેશે તથાસ્તુ. પણ તમે જ્યારે એવું માનશો કે હું સુખી છું, હું આ જિંદગીમાં સફળ થવા માટે જ નિર્માણ થયો છું કે નિર્માણ થઈ છું, તો તમારી જેવી લાગણીઓ તમે મહેસૂસ કરશો એવું કુદરત તમને આપશે. કુદરતને સીધી આપણી લાગણીઓ સાથે સંબંધ છે. તો પોઝિટિવ લાગણીઓ અને નેગેટિવ લાગણીઓ એ આપણે સમજીશું. તમારા ટીચર સર જે હોય એની પાસેથી બી તમે સમજી શકો છો. ઓકે, તો પોઝિટિવ લાગણીઓ જીવનની અંદર વધારવી એક સૌથી વધારે મહત્વનું છે. નેક્સ્ટ આગળ વધીએ. સકારાત્મક ભાવના. ઓકે, નેક્સ્ટ આપણે સમજી લીધા. અવસર ઊભા કરવા. ઘણા લોકો એવું કહે છે મારી જિંદગીમાં મને ક્યારેય મોકો જ ન મળ્યો. અરે ભાઈ, તને મોકો આપશે કોણ? તો મોકો આપવાની શક્તિ આપણું આંતરમન અર્ધજાગૃત મનની અંદર એ શક્તિ પડેલી છે. આપણા અર્ધજાગૃત મનને જો આપણે કામે સોંપી દઈએ, એને કામે લગાડી દઈએ, તો આપણે જે જોઈએ છે એવા અવસર આજુબાજુની અંદર મોકાઓ નિર્માણ થાય છે. તો અવસરોને નિર્માણ કરવા માટેની શક્તિ અર્ધજાગૃત મનની અંદર છે અને એ આપણા અવસરો ઉત્પન્ન કરે છે. નેક્સ્ટ, ત્યાર પછી છે શરીરનું નિર્માણ અને વૃદ્ધિ. જન્મ થાય છે ત્યારે આપણે બિલકુલ નાના વજનમાં અને હાઈટમાં પણ નાના હોઈએ છીએ. જેવી રીતે આપણી ઉંમર વધતી જાય છે તો આપણું શરીર છે મોટું મોટું થતું જાય છે. તો શરીરની વૃદ્ધિ કરવાનું જે કામ કરે છે એ આપણા અર્ધજાગૃત મનની શક્તિ છે. સાથે સાથે એ જ વસ્તુ અહીંયા એ પણ લાગુ પડે છે કે આપણા શરીરને તંદુરસ્ત રાખવા માટે પણ આપણું અર્ધજાગૃત મન જવાબદાર છે અને આપણા શરીરને બીમાર પાડવા માટે પણ આપણું અર્ધજાગૃત મન જવાબદાર છે. તમારે તંદુરસ્ત રહેવું હોય તો પણ તમારે તંદુરસ્તી માટે અર્ધજાગૃત મનને કહેવું પડશે, અને નહીંતર જો તમારે તંદુરસ્ત ના રહેવું હોય તો અર્ધજાગૃત મનને કાંઈ નહીં કહો તો એ તમને કુદરતી રીતે બીમાર પાડી શકે છે. તો તંદુરસ્તીના સતત વિચારો કરવાથી આપણે તંદુરસ્ત રહીએ છીએ. નેક્સ્ટ, દર્દ પર નિયંત્રણ. આપણને કોઈક વાર કંઈક લાગ્યું હોય તો આપણે લોકો 5 લોકો બોલે મને લાગી ગયું, મને દુખે છે, મને આમ થાય છે. આવી વાતો કરવાથી એનો કોઈ છેડો આવતો નથી. જ્યારે કોઈ પણ પ્રકારની તકલીફ થાય, પીડા થાય, તો એને આપણે કંટ્રોલ કરી શકીએ છીએ અને એ કંટ્રોલ કરવાની શક્તિ અર્ધજાગૃત મનની અંદર પડી છે. તમે ખાલી મને દુખે છે એવી કલ્પના કર્યા કરો તો તમને દુખાવો લાંબા ટાઈમ સુધી રહે. પરંતુ તમારે એમ કહેવાનું આવું બધું થયા કરે, આ તો ફટકે સારું થઈ જાય, મને ફટાફટ સારું થઈ જાય, મને ફટાફટ સારું થાય છે. અગર તમે આવી કલ્પના જો કરો છો તો તમે તમારા જીવનની અંદર આવતી જે મુશ્કેલીઓ છે, દુઃખ દર્દ છે, એને તમે કંટ્રોલ કરી શકો છો. શક્ય હશે તો અહીંયા હું તમને એક ડેમોન્સ્ટ્રેશન પણ બતાવીશ કે હાથની ચામડીની આરપાર સોય નાખી ગયો તો પણ દુખાવો થતો નથી. સમયની મર્યાદા અને આયોજનની વ્યવસ્થા હશે તો હું તમને એ પણ એક પ્રયોગ બતાવીશ. ઓકે, નેક્સ્ટ, રોગ પ્રતિકારક શક્તિ. તમારે બીમાર પડવું છે તો તમને બીમાર પાડવામાં તમારું અર્ધજાગૃત મન તમને મદદ કરે છે, અને તમારે તંદુરસ્ત રહેવું છે તો તમને તંદુરસ્ત રાખવા માટે પણ તમારું અર્ધજાગૃત મન તમને મદદ કરે છે. તો તમારે બીમાર રહેવું હોય તો તમારે કશું કરવાની જરૂર નથી, પણ તમારે તંદુરસ્ત રહેવું હોય તો તમારે તંદુરસ્તીના વિચારો કરવા પડશે, તંદુરસ્તીના ચિત્રો જોવા પડશે, એક્સરસાઇઝ કરવી પડશે. સમજો છો? તંદુરસ્તીના વિચારો કરવાથી તંદુરસ્તી વધે. તમે બીમાર લોકોને જોઈને જો બહુ તમે લાગણીવશ થઈ જાઓ, તને તાવ આવી ગયો, તને માથું દુખવા મળ્યું, તને આમ થાય છે, ઓહો એવી તમે સહાનુભૂતિ કોઈને બતાવો છો તો તમે બીમારીને આમંત્રણ આપો છો. પરંતુ કોઈ બીમાર વ્યક્તિ હોય તો એને તમે ઉત્સાહ આપો છો, અરે આવું તો બધું થયા જ કરે, આ તો ફટાફટ સારું થઈ જાય, આ સારું કરવું એ આસાન વાત છે. અગર તમે આવી વાતો કરો છો તો તમે તંદુરસ્ત રહેશો. શક્તિનું જનરેટર. આપણી અંદર શક્તિનું જબરદસ્ત જનરેટર પડેલું છે. એનું એક દ્રષ્ટાંત આપું એટલે તમને ખબર પડશે. એક ગામની અંદર એક વ્યક્તિ હતો અને એ બીમાર હતો અને લાકડીના ટેકે ટેકે ધીરે ધીરે હાલ્યો જતો હતો. એમની સાથે એક યુવાન હતો કે એણે કીધું કે કાકા તમે જલ્દી ચાલો નહીં. તો કાકા કહે મારી તબિયત સારી નથી, મારાથી વધારે હલાય એમ નથી. પરંતુ એ જ વખતે એક કૂતરું ભસતું એમની પાસે દોડ્યું. બતાવો મને શું થયું છે? કાકા દોડવા માંડ્યા. તો કાકા દોડવા કેમ મળ્યા? એની અંદર જે શક્તિ પડેલી હતી એનું જનરેટર ચાલુ થઈ ગયું. તો આવી રીતે આપણી જિંદગીની અંદર પણ ઘણી વખત બનતું હોય છે. અમારે સુરતની અંદર 2000ની સાલમાં જે ધરતીકંપ આવ્યો તો ધરતીકંપ વખતે કેટલાક લોકો ત્રીજે ચોથે માળે બીમાર લોકો હતા.
અને એ લોકો હાલી ચાલી એકતા નહીં હતા. પણ ધરતીકંપ આવ્યો ને બધા બૂમો પાડવા માંડ્યા ને, ધરતીકંપ આવ્યો, ભાગો ભાગો ભાગો. તો 3 વર્ષથી જે ખાટલા વેચેલા હતા ને એ બી 3-4 માળ નીચે ઉતરીને નીચે આવી ગઈ. તો આ શક્તિ ક્યાંથી આવી? શક્તિનું જનરેટર આપણી અંદર પડેલું જ છે. તો આ શક્તિને આપણે જગાડી અને આપણા વિકાસ માટે આપણે કામે લગાડી શકીએ છીએ. નેક્સ્ટ આગળ વધીએ. પ્રત્યેક સમસ્યાનું નિવારણ. આપણી જિંદગીની અંદર કોઈ પણ સમસ્યાઓ આવે છે તો એ સમસ્યાનું નિવારણ કરવાની શક્તિ પણ આપણી અંદર અર્ધજગત મનની અંદર પડેલી છે. નેક્સ્ટ આગળ વધીએ. ચુંબકીય શક્તિ. જિંદગીમાં આપણને કંઈ પણ જોઈએ છે એને આપણે આપણા તરફ આકર્ષિત કરી શકીએ છીએ અને એ આકર્ષિત કરવાની શક્તિ આપણી અંદર પડેલી છે. તમે સબરી માતાની પેલી વાર્તા સાંભળી છે કે સબરી માતા હતા એ હંમેશા રામ ભગવાનની રાહ જોયા કરતા. મારા રામ આજે આવશે, મારા રામ કાલે આવશે, મારા રામ ચોક્કસ આવશે. અને રામચંદ્ર ભગવાનને સબરી માતાની ઝૂંપડી સુધી જવું પડ્યું હતું. તો એને કઈ શક્તિ કામે લગાડી હતી? એક ચુંબકીય શક્તિ કામે લગાડી હતી. એને સતત કલ્પના કરી હતી, તીવ્ર કલ્પનાઓ કરી હતી. એમણે ચિત્ર જોયા છે, રામ આવી રહ્યા છે, રામ મારી ઝૂંપડી આવી રહ્યા છે. એવી જેને સતત કલ્પના કરી અને ચિત્રો જોયા તો ભગવાન રામને પણ સબરીની ઝૂંપડી સુધી જવું પડ્યું. તો તમારી જિંદગીની અંદર તમારે કંઈ પણ જોઈએ છે તો એની પાછળની ઝંખના ચાલુ કરી દો અને જે વસ્તુ જોઈએ છે એ આંખો બંધ કરી અને તમને એ વસ્તુ મળી ગઈ છે અને મળી ગઈ છે એની ખુશી તમે મહેસૂસ કરી રહ્યા છો. અગર આવા ચિત્રો જો જોવાનું અને આવું તમે કામ કરો તો તમારી જિંદગીમાં તમારે જે જોઈએ એ તમને કુદરત આપે છે. એ છે અર્ધજગત મનની શક્તિનું એ પાવર. આપણે આગળ વાત કરી લીધી. નેક્સ્ટ આ પ્લે થાય તો એક બતાવવાનું છે. ચાલુ થાય છે. આમાં જો वो मशहूर डाकू वही सुना है उस पर तो पुलिस ने कुछ इनाम भी रखा है 50,000 जिंदा क्या बोलता है तुम्हें उस डाकू को मेरे लिए पकड़ना है जिंदा गब्बर सिंह को पकड़ना है वो भी जिंदा ठाकुर साहब गब्बर सिंह को बकरी का बच्चा है तो दौड़े और पकड़ लिया जानता हूँ काम मुश्किल है लेकिन आसान कामों के इतने पैसे नहीं दिए जाते। चलिए माना हमने अपनी जान पर खेल कर किसी तरह गब्बर सिंह को पकड़ लिया, आप चाहते हैं 20,000 में हम उसे आपके हवाले कर दें? आप घर में 50,000 करो। पुलिस का इनाम भी तो नहीं को मिलेगा, मुझे सिर्फ गब्बर चाहिए। कोई पुरानी दुश्मन? हेलो અહીંયા જે સંજીવ કુમાર જે બોલી રહ્યા હતા અને એની અંદર જે તીવ્ર ઈચ્છા શક્તિ હતી ને એ આપણને જોવા મળી. ધર્મેન્દ્રએ એને બધા સવાલો કર્યા તો સંજીવ કુમારે કીધું કે એ તારું કામ નથી, તને હું જે કામ સીધું એ તારે કામ કરવાનું છે. આ જે આપણે જોયું એ છે તીવ્ર ઈચ્છા શક્તિ. જિંદગીની અંદર કંઈ પણ જોતું હોય તો આપણી તીવ્ર ઈચ્છા શક્તિ હોવી જોઈએ. દાખલા તરીકે સમજી લો કે તમે કોઈ એક સબ્જેક્ટની અંદર તમને માર્ક્સ ઓછા આવે છે. એક્ઝામ્પલ વિજ્ઞાન, એક્ઝામ્પલ ગણિત, એક્ઝામ્પલ ઇંગ્લિશ. તો જે વિષયમાં તમને માર્ક્સ ઓછા આવે છે અને એમાં તમારે વધારે લાવવા હોય તો તમારે આગળમાં તમારે જે ધોરણમાં જેટલા માર્ક્સ આવ્યા હોય એમાં તમારે એક તમારી બુકની અંદર એક વાક્ય લખવાનું છે કે હું આવતા વાર્ષિક પરીક્ષાની અંદર અંગ્રેજીમાં ગઈ વખતે મારે 60% હતા તો હું 85% માર્ક્સ લાવવાનો છું એવું લખી અને રોજે તમે વાંચ્યા રાખો તો માનો કે તમને અંગ્રેજીમાં રુચિ ન હોય તો અંગ્રેજીમાં તમારી રુચિ નિર્માણ થાય. વિજ્ઞાનમાં તમારી રુચિ ન હોય તો વિજ્ઞાનમાં તમારી રુચિ નિર્માણ થાય. ગણિતમાં તમારી રુચિ ન હોય તો ગણિતમાં તમારી રુચિ નિર્માણ થાય. તો તમારે જેટલા પણ માર્ક્સ જોઈએ છે એ તમારા જેટલા સબ્જેક્ટ હોય એ સબ્જેક્ટ અને સબ્જેક્ટની સામે તમે કેટલા માર્ક્સ લાવવા માંગો છો એ તમારે લખી અને તમારે રોજ જોયા કરવાનું છે. આટલું તમે કરશો તો તમારી રુચિ જે છે ભણવામાં એમાં તમારી રુચિ વધશે અને તમારા માર્ક્સ વધશે. તો મેં આ તમને જે વિડીયો બતાવ્યો એ છે તીવ્ર ઈચ્છા શક્તિનો. પરંતુ હવે તમને હું બીજો વિડીયો બતાવું છું એ છે વિઝ્યુલાઇઝેશન. તમે એક વખત કલ્પના કરી તમારા અર્ધજાગ્રત મનને એ ચિત્ર તમે બતાવી ગયો છો તો એ ચિત્ર એક વખત વાસ્તવિક બને છે. શોર્ટ એન્ડ સ્વીટમાં સમજી લો
તમારે તમારા અર્ધજાગ્રત મનની શક્તિનો જો ઉપયોગ કરવો હોય તો તમારે આલ્ફા લેવલમાં જવું પડશે. આલ્ફા લેવલમાં જઈને તમારે જે જોઈએ છે એ આંખો બંધ કરી અને તમારે તમારું પોતાનું પિક્ચર બનાવવાનું છે. અને એ પિક્ચર તમે જે બનાવશો એની ઉપર તમારું અર્ધજાગ્રત મન કામે લાગી જશે અને તમારે જે કલ્પના કરેલી છે એ તમારા વાસ્તવિક જીવનની અંદર નિર્માણ કરશે. તો આવી અર્ધજાગ્રત અવસ્થામાંથી દિવસમાં તમે 2 વાર પસાર થાવ છો. જ્યારે સવારમાં તમે જાગો છો, પથારીમાં પડેલા છો અને બેઠા થાવ છો, ત્યારે તમે સંપૂર્ણ જાગતા પણ નથી અને તમે સંપૂર્ણ સૂતા પણ નથી. એ અવસ્થાનું નામ છે અર્ધજાગ્રત અવસ્થા. બોલો બધા, અર્ધજાગ્રત અવસ્થા. એ અવસ્થાની અંદર આંખો બંધ કરીને કોઈ પણ એક નાનું તમારું સપનું હોય, નાનું એવું સપનું, દાખલા તરીકે કે આવતીકાલે હું ગણિતમાં 100% ફોકસ મારીશ અને હું આવતીકાલે સૌથી વધારે ગણિતમાં શીખી રહ્યો છું કે શીખી રહી છું, એવી તમે કલ્પના કરશો તો થોડાક દિવસની અંદર જ તમારા ગણિતની અંદર તમારી ક્વોલિટી સુધરશે, હે ને? બીજી એક તમારી અર્ધજાગ્રત અવસ્થાની સ્થિતિ છે. રાત્રે તમે પથારીમાં સૂવા જાઓ છો અને જ્યારે તમે બગાસા ખાઈ રહ્યા છો ત્યારે તમે ઊંઘતા પણ નથી અને સંપૂર્ણ જાગતા પણ નથી. એ જ વખતે આંખો બંધ કરી અને તમે તમારું જે ગોલ છે એ ગોલનું ચલચિત્ર બનાવો તો એ તમને ધીરે ધીરે વાસ્તવિક બનાવશે. તો આ વિઝ્યુઅલાઇઝેશન શું છે એનો એક તમને વિડીયો બતાવું છું. તમે બરાબર ધ્યાનથી સાંભળશો અને પછી હું તમને પ્રશ્ન પૂછી એ જ પિક્ચરના અનુસંધાને તમારે જવાબ આપવાનો છે. નેક્સ્ટ ગુરુ ફિલ્મનો વિડીયો છે. शक्ति परिवार को गुरु का दिशाई का नमस्कार. सपने मत देखो, सपने कभी सच नहीं होते. मेरा बापू कहता था, लेकिन मैंने सपना देखा. हमने सपना देखा हिंदुस्तान की सबसे बड़ी कंपनी बनने का सपना. तो क्या अपना सपना पूरा हुआ? क्या देखे एक और सपना? चाहते हो दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी. ધીરુભાઈ અંબાણી એનું ગુરુ પિક્ચર છે, એમાં ધીરુભાઈ અંબાણીનો રોલ ભજવી રહ્યા છે. એની અંદર એમણે એક વખત એવી કલ્પના કરી હતી કે અહીંયા આખા સ્ટેડિયમની અંદર મારા કર્મચારીઓ હાજર છે, એવી એણે કલ્પના કરી હતી. તો અને એણે કલ્પના કરી હતી કે ભારતની પહેલા નંબરની કંપની બનાવી છે. તો એણે જે સપનું જોયું હતું એ સપનું એનું સાકાર થયું. અને ફરી વખત પાછું એણે બીજું સપનું જોયું કે દુનિયાની સૌથી મોટી કંપની બનાવી. તો રિલાયન્સ દુનિયામાં એક વખત દુનિયાભરની અંદર સૌથી સમૃદ્ધિ ઉપર રિલાયન્સનું નામ પણ આવી ગયું. તો આ છે આપણું વિઝ્યુઅલાઇઝેશન. તમે તમારી જિંદગીની અંદર તમને એ જ વસ્તુ મળવાની છે જે તમે વિચારો છો, તમે જે બોલો છો, તમે જે ફીલિંગ કરો છો અને તમે જે મનોચિંતન કરો છો એ પ્રમાણે તમારી જિંદગી બનશે. પિક્ચરની અંદર, દુનિયાની અંદર જ્યાં પણ જે કોઈ લોકો છે એ જે કોઈ સ્થિતિ પરિસ્થિતિમાંથી પસાર થઈ રહ્યા છે એને માટે એ ખુદ જવાબદાર છે. એની જે કોઈ જિંદગી હાલની છે, સમૃદ્ધ હોઈ શકે, ગરીબ હોઈ શકે, બીમાર હોઈ શકે, તંદુરસ્ત હોઈ શકે, ખુશખુશાલ હોઈ શકે, દુખી હોઈ શકે, દુનિયાભરની અંદર કોઈ પણ વ્યક્તિની હાલની જે સ્થિતિ છે એ સ્થિતિના નિર્માણ કરવાવાળા એ ખુદ છે. મારી જિંદગીનો સર્જક હું છું. તો હું તમને જે બોલાવું છું એ તમારે રિપીટ કરવાનું છે. હું
જે વિચારું છું, જે બોલું છું, જે લાગણીઓ મહેસૂસ કરું છું, અને જે ચિંતન, મનોચિંતન કરું છું, તે મુજબ મારું જીવન બને છે. મારી જિંદગીનું મૂળ મારા વિચારો, વાતો, લાગણીઓ અને ચિત્રો પર આધારિત છે. તો સમજી લો, વિચાર બનાએ જિંદગી. આપણી જિંદગીનો આધાર છે વિચાર. વિચાર જ્યારે પોઝિટિવ થાય છે તો આપણી વાણી પોઝિટિવ થાય છે. પોઝિટિવ જ્યારે વાણી થાય છે ત્યારે આપણી લાગણીઓ પણ પોઝિટિવ થાય છે. જ્યારે આપણી લાગણીઓ પોઝિટિવ થાય છે ત્યારે આપણે વિઝ્યુલાઇઝેશન એટલે જે આપણું મનોચિંતન છે એ પણ પોઝિટિવ થાય છે. અને આ જ્યારે બધું પોઝિટિવ થાય તો કુદરત જેવી તમારી લાગણી, જેવા તમારા વિચાર, તમે જેવું બોલો છો એવું થાય છે. તમે બોલો હું સુખી છું તો કુદરત ઉપરથી શું બોલે છે? તથાસ્તુ. શું બોલે છે? પરંતુ હું એમ બોલું કે હું બહુ દુખી છું તો ભગવાન શું કહે છે? બોલો બોલો, ભગવાન શું કહે છે? હું આ જિંદગીમાં સફળ થવા નિર્માણ થયો છું. ભગવાન શું કહે છે? મારી જિંદગીમાં તો ધૂળ પડી છે. ભગવાન શું કહે છે? આપણા પ્રત્યેક વિચારો ઉપર ભગવાન તથાસ્તુ કહે છે. તો તમારે તમારી જિંદગીની અંદર સેના ઉપર તથાસ્તુ કરાવવાનું એ તમારે વિચારવાનું છે. નેક્સ્ટ આગળ વધીએ બેન. ઓકે નેક્સ્ટ. આ ભાઈ છે એ એમ કહે છે મારી જિંદગીની અંદર હું ખૂબ જ સુખી છું. ઉપરથી ભગવાન શું કહે છે? નેક્સ્ટ. આ બેન જે છે એ બેન કહે છે મારી જિંદગીમાં હું ખૂબ જ સુખી છું. ભગવાન શું કહે છે? આ બેન ચારો કોરથી એને દુઃખ જ બધે દેખાય છે. બધા એની નિંદા કરે છે, બધા એને ખીજાય છે, બધા એને માથે છે. અને આ બેન કકડાટ કરે છે મારી જિંદગીમાં કાંઈ લેવાનું નથી, હું ખૂબ દુઃખી છું. ઉપરથી ભગવાન શું કહે છે? નેક્સ્ટ. જિંદગીમાં ગરીબ રહેવું હોય તો ગરીબની કલ્પના કરો તો ગરીબ બનશો. નેક્સ્ટ. પરંતુ તમારે સમૃદ્ધ બનવું છે તો જિંદગીમાં સમૃદ્ધિ તરફ ફોકસ મારો તો જિંદગીમાં આવશે સમૃદ્ધિ. નેક્સ્ટ. તમારે બીમાર પડવું છે તો બીમારી બાબતની વિચારો કરો, ચર્ચા કરો, લાગણીઓ કરો અને એ બાબતની તમે લાગણીઓ બીમારી તરફ ફોકસ રાખશો તો તમને મળશે બીમારી. તમારે તંદુરસ્ત રહેવું હોય. નેક્સ્ટ. તંદુરસ્ત રહેવું હોય તો તંદુરસ્તીના વિચારો કરો. નેક્સ્ટ. અને જો સુખી થવું હોય, ખુશ રહેવું હોય તો ખુશ રહેવા માટે પ્રયાસ કરવો પડશે. કારણ કે મનનો સ્વભાવ છે નીચાણ તરફ વહેવું. આપણે ડુંગર ઉપર ચડવું હોય તો પ્રયાસ કરવો પડે, પણ ડુંગર ઉપરથી પથ્થરને દોડવી દેવો તો એના માટે કોઈ પ્રયાસ કરવો પડતો નથી. તો જિંદગીમાં આનંદિત રહેવું હોય તો આનંદિત રહેવાના પ્રયાસ કરવા પડશે, નહીતર આના માટે કોઈ પ્રયાસ કરવાની જરૂર નથી. આ ટાઈપની જિંદગી આસાનીથી નીચાણ તરફ જાય છે. નેક્સ્ટ. જિંદગીની અંદર કંઈક મોટું ગોલ હોવું જોઈએ. મારે કેટલું જીવવું છે, શા માટે જીવવું છે અને જેટલું જીવવું છે એ જિંદગીમાં મારે કરવું છે શું. મેં મારી જિંદગીમાં ટાર્ગેટ રાખ્યો છે મારે 100 વર્ષ જીવવું છે. અને 100 વર્ષ મારે શા માટે જીવવું છે તો કે મારે 1 કરોડ લોકોના જીવનમાં શારીરિક તંદુરસ્તી, માનસિક તંદુરસ્તી, આર્થિક સમૃદ્ધિ અને આધ્યાત્મિક વિકાસ કરાવડાવવો છે. આ મારી જિંદગીનું અંતિમ લક્ષ્ય છે. એમ તમારે તમારી જિંદગીમાં તમારે કેટલા વર્ષ જીવવું છે અને એટલા વર્ષ જીવવું છે તો એ સુધીની અંદર તમારે શું કરવું છે એને માટેનું તમે ગોલ બનાવશો તો તમે તમારી જિંદગી માટે જીવશો. નહીતર અહીંયા જે એક્ઝામ્પલ બતાવ્યું છે વળખાય વાંદરો અને બુલેટ લગાવે જંબુરા, ગુજરાતીમાં કહેવાય છે માલ ખાય મદારીને વળખાય વાંદરો. તો આપણી જિંદગીની અંદર આખી જિંદગીનું અંતિમ એક લક્ષ્ય બનાવવાની જરૂર છે. જો તમારું ધ્યેય મોટું હશે, તમારું ગોલ મોટું હશે તો તમારા ગોલને પૂરું કરાવવા માટે ઘણા બધા લોકો તમને મદદ પણ કરશે. ઓકે. નેક્સ્ટ.
જિંદગીની અંદર ગોલ ખૂબ મહત્વનું છે. તો આપણી જિંદગીની અંદર ગોલ હોવું ખૂબ જરૂરી છે. ઓકે, તો હવે મેં તમને વાત કરી જાગ્રત મન અને અર્ધજાગ્રત કેટલો સમય ચલો 5 મિનિટ આમ તેમ હાલશે બેન? પોણા 5 ચાલો. કમર ગરદન સીધી, મારી આંખો સાથે કોન્ટેક્ટ. હવે આખી જે વાતો થઈ ને એનું હાર્દ મારે તમને સમજાવવાનું છે. આપણી અંદર જાગૃત મનની શક્તિ 10% છે, અજાગૃત મનની શક્તિ 90% છે. જાગૃત મન છે એ બોસ છે, અજાગૃત મન છે એ સેવક છે. એક્ઝામ્પલ આપું તો એક હાથી અને મહાવત. હાથી ખૂબ વિશાળ છે, મહાવત નાનો છે. બીજું એક્ઝામ્પલ આપું તો બળવાન કોણ, હનુમાનજી કે રામચંદ્રજી? તો રામચંદ્રજી કરતા હનુમાનજી ખૂબ બળવાન હતા. રામ પાસે એટલો બધો બોડી પાવર નહોતો જેટલો હનુમાનજી પાસે હતો, પરંતુ રામ છે એ બોસ છે અને હનુમાનજી સેવક છે. આપણી અંદર આંતરમન સ્વરૂપે ભગવાન આપણી અંદર બેઠેલા છે, પરંતુ એ કઈ રીતે કામ કરે છે? તો એ અજાગૃત મન જે છે એ માત્ર 2 ભાષા સમજે છે. એક લાગણીઓની ભાષા અને બીજું વિઝ્યુલાઇઝેશનની ભાષા. એક લાગણીઓની ભાષા અને બીજું વિઝ્યુલાઇઝેશનની ભાષા. તો આપણી જિંદગીની અંદર આપણા અજાગૃત મનને કોઈ પણ કામ સોંપવું હોય તો બીજી એક સિસ્ટમ છે. જાગૃત મન જે છે ને એ 24 કલાક જાગૃત મન છે ને જ્યારે જાગતા હોઈએ ત્યારે જ કામ કરે છે, અને અજાગૃત મન છે એ 24 કલાક કામ કરે છે. જન્મના પહેલા દિવસથી પહેલા શ્વાસથી માંડીને જિંદગીના છેલ્લા શ્વાસ સુધી અજાગૃત મન એક જ સરખી શક્તિથી કામ કરે છે. અજાગૃત મન 24 કલાક કામ કરે છે, જાગૃત મન છે એ કેવળ જાગતા હોય ત્યારે કામ કરે છે. હવે તકલીફ એ છે કે જાગૃત મન જ્યારે જાગૃત હોય ને ત્યારે અજાગૃત મન અજાગૃત હોય એટલે પૂરું જવાબદારી લઈ નથી લેતું. ત્યારે જાગૃત મન ઉપર ડિપેન્ડન્ટ હોય છે. દાખલા તરીકે આપણે ઊંઘી જઈએ તો આપણું જાગૃત મન છે એ સૂઈ જાય છે, પણ અજાગૃત મન આપણા શરીરનો આખો કબજો સંભાળી લે છે. પરંતુ જો જાગૃત મન અને અજાગૃત મન એકબીજાની સામે આવે અને જાગૃત મન અજાગૃત મનને આદેશ આપે અને એ આદેશ જો અજાગૃત મન લઈ લે તો એને વાસ્તવિક બનાવી દે. તો આપણી જે એક અવસ્થા જે છે ને એ અજાગૃત અજાગૃત મનનો જો ઉપયોગ કરવો હોય ને તો અજાગૃત મનની એક અવસ્થા છે જે તમે નૈસર્ગિક રીતે કુદરતી રીતે દિવસમાં 2 વાર પસાર થાઓ છો, પરંતુ એ વખતે તમે કેળવાયેલા નથી, આદત નથી. એટલે હું અહીંથી તમને કહે તો તમે 10% લોકો પ્રયોગ કરો તો બી ઘણું સારું છે. આપણે અત્યારે જે અવસ્થામાં છીએ ને એ જાગૃત અવસ્થામાં છીએ, પણ જે આમ ઝોકા કહી છે ને ઝોકા એ અજાગૃત અવસ્થા છે. તો હું તમને અત્યારે એક આલ્ફા લેવલ જે અર્ધજાગૃત અવસ્થા છે ને એ હું તમને આલ્ફા લેવલમાં લઈ જાઉં છું, અને ત્યાં હું તમને જે બોલું ને એ તમારે સાંભળવાનું છે અને મહેસૂસ કરવાનું છે. બધા રેડી છો? કમર ગરદન સીધી, કમર ગરદન સીધી. ધીરેથી આંખો બંધ કરો, આંખો બંધ. આંખો બંધ. ઊંડો શ્વાસ કરો, ધીરેથી છોડી દો. શરીરને બિલકુલ ઢીલું છોડી દો.
ધીરેથી શ્વાસ ભરો, ધીરેથી છોડતા છોડતા શરીરને બિલકુલ ઢીલું છોડી દો. ધ્યાન તમારા શ્વાસની આવન જાવન પર રાખો. એક્સ એક્સ રિલેક્સ. તમારું ધ્યાન તમારા શ્વાસની સાથે રાખો. ચહેરા પર મીઠી સ્માઇલ. બાજુમાંથી અવાજ સંભળાઈ રહ્યા છે. સ્વીકાર કરો. બિલકુલ ધીરેથી આરામ શ્વાસ લો. ધીરે ધીરે છોડો. રિલેક્સ રિલેક્સ. Relax and relax. તમારું ધ્યાન તમારા શ્વાસની સાથે રાખો. શ્વાસની આવન જાવન ઉપર ધ્યાન રાખો. ઓકે, તમે બધું ને બધું રિલેક્સ થઈ રહ્યા છો. શરીરને બધું ને બધું ઢીલું છોડતા જાઓ. પ્રત્યેક શ્વાસ શરીરની અંદર જતી વખતે તાજગી આપે છે. બહાર નીકળતો શ્વાસ આરામ આપે છે. રિલેક્સ રિલેક્સ એન્ડ રિલેક્સ. કલ્પના કરો તમારું શરીર બિલકુલ તંદુરસ્ત છે, બિલકુલ રિલેક્સ થઈ રહ્યું છે. તાજગી મહેસૂસ કરો. ચહેરા પર મીઠી સ્માઇલ સાથે મનમાં ને મનમાં બોલો. અવાજમાં આવે એ રીતે હું જે બોલું એ મનમાં ને મનમાં બોલો. આઈ એમ ધ ગ્રેટ. ભગવાન મારી અંદર છે. મારી અંદર ભગવાન અજાગ્રત મન સ્વરૂપે રહેલો છે. મારી અંદરની ઈશ્વરીય શક્તિ હંમેશા લાગણીઓ અને મનોચિંતન પર કામ કરે છે. હું હંમેશા પોઝિટિવ વિચારીશ, પોઝિટિવ બોલીશ. મારું ફોકસ હંમેશા પોઝિટિવ તરફ રહેશે. હું હંમેશા પોઝિટિવ ચિંતન કરીશ. ઊંડો શ્વાસ ભરો. ધીરે ધીરે છોડો.
એક વખત ઊંડો શ્વાસ ભરો અને ધીરે ધીરે છોડજો. મુસ્કુરાતે ચહેરે બંને હાથને આંખો ઉપર મૂકી ધીરે ધીરે આંખો ખોલો. મુસ્કુરાતા મુસ્કુરાતા ધીરે ધીરે આંખો ખોલો. કેમ છો? મજામાં? સારું લાગ્યું? હવે અહીંયા આપણો સેમિનાર પૂરો થાય છે. કોઈ બેન જે સેમિનારમાં આપણે શીખવાડવામાં આવ્યું એમાંથી કોઈ 2 મિનિટ હું સમજ્યા એ કોઈ બોલી શકશે? જે કાંઈ તમને આજે મેં સમજાવ્યું એમાંથી તમે 2 શબ્દ 2 વાક્યો કોઈ બોલી શકશો? કોણ આવશે? બીજાની હામું નથી જોયું. કોઈ બોલે એવું છે? માતા થોડું મંતવ્ય 2 મિનિટનું આપો. જિજ્ઞેશાબેન. કોઈ બહેનો બોલી શકશે? કોણ છે? યામિનીબેન. યામિનીબેન જે કાંઈ બોલે ને ત્યાર પછી એમને ફીડબેકના રૂપમાં તાળી બરાબર પાડીને આપજો. ઓકે? આના પરથી આપણને શીખ મળે છે, એટલે કે જાણવા મળ્યું કે આપણે કોઈ પણ કાર્ય કરીએ તો પહેલાં તો તેની શરૂઆતમાં આપણે તેના પર કેવી રીતે ધ્યાન કેન્દ્રિત કરવું. કારણ કે આપણે જ્યારે તેના પર પૂરેપૂરું ધ્યાન કેન્દ્રિત કરીશું તો જ તે કાર્ય પાછળ આપણને સફળતા મળશે. બીજું કે યાદશક્તિ કેવી રીતે વધારવી. આપણું મગજ હંમેશા ચંચળ હોય છે. જેમ કે આપણને આખા દિવસ દરમિયાન ઘણા બધા વિચારો આવે છે, પણ આપણે તેમાંથી કેટલાક વિચારો એવા હોય છે કે નકારાત્મક હોય છે. પણ આપણે નકારાત્મક વિચારોને બાદ કરતા હંમેશા પોઝિટિવ માઇન્ડ રાખવું જોઈએ. આપણે હંમેશા પોઝિટિવ વિચારવું જોઈએ, કારણ કે પોઝિટિવ વિચારીશું તો આપણી લાઈફમાં આપણે આગળ વધી શકીશું અને પોઝિટિવ વિચારોથી જ આપણે હંમેશા આગળ વધી શકીશું. પોઝિટિવ વિચારોથી સારા કામો કરી શકીશું અને સારું વિચારશું તો જ આગળ વધી શકીશું. વેરી ગુડ. થેન્ક યુ. તો કોઈ બીજા કોઈને કંઈ કહેવું છે કે પછી પૂર્ણાવતી કરીએ? આવો બેન, આવો. બેનો, તમને કઈ થોડો ગુસ્સો કર્યો હોય કે એવું તેવું કઈ લાગ્યું હોય તો માફ કરજો, કારણ કે આવું બધું મારે કહેવું જ પડે. આના પરથી આપણને શીખવા મળે છે કે આપણા અંદર બે પ્રકારના મન હોય છે, જાગૃત મન અને અર્ધ જાગૃત મન. આપણા પાસે જે અર્ધ જાગૃત મન હોય છે તેમાં જ આપણા પરમેશ્વર છુપાયેલા હોય છે. આપણે હંમેશા આપણા અર્ધ જાગૃત મનને જાગૃત રાખવા જોઈએ. આપણને આપણા અર્ધ જાગૃત મન પર આપણું જે જાગૃત મન હોય છે તે જ કંટ્રોલ કરે છે. જો આપણું જાગૃત મન આપણા અર્ધ જાગૃત મનને જો કોઈ ઓર્ડર આપે તે જ આપણો અર્ધ જાગૃત મન ફોલો કરે છે. તો આપણે એ રીતે આપણા અર્ધ જાગૃત મનને પણ એ રીતે આપણે ડિપેન્ડ કરવું જોઈએ કે જે જાગૃત મનની જેમ કાર્ય કરે. એના પરથી એક ઉદાહરણ આપવામાં મળ્યું કે સબરીના ઘર રામ આવ્યા, કેમ કે સબરીએ એવું મનમાં ધાર્યું હતું કે રામ આવશે ને આવશે જ, અને હંમેશા રામની કલ્પના કરતા હતા કે મારા રામ આવશે, અને તેમજ તેમની કલ્પના સફળ થઈ અને રામચંદ્રને તેમના ઘરે આવવું પડ્યું. આનાથી જ આપણને એવું જાણવા મળે છે કે
હંમેશા કલ્પના કરવી જોઈએ અને કલ્પના કરી પણ પોઝિટિવ કરવી જોઈએ કે હું એ કરી શકીશ. તેથી આપણે જે વિચારીએ તે આપણે કરી શકતા છીએ. એટલે હંમેશા આપણે પોઝિટિવ વિચારવું જોઈએ તેમજ કરવું જોઈએ. આભાર. Very good. કોઈ બેનને કેવું છે? આપણો સમય પૂરો થાય છે. કોઈને કઈ કહેવાની ઈચ્છા છે? કોઈ બેન છે? ઓકે, નમસ્કાર, જય શ્રી કૃષ્ણ, ખૂબ ખૂબ આભાર. નમસ્કાર. આ બે બહેનો જે બોલેલા છે ને એને હું એક મારા તરફથી ગિફ્ટ આપું છું. મેડમ ફૂડ લેતા આપું છું. આ તમારી સાથે જે મુલાકાત કરાવી છે એમને માટે આભાર.